بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک بار ابو جہل نے حضرت فاطمہ کے تماچا مارا، یعنی ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت روئی اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچی۔ تو پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ واقعہ پورا ضرور دیکھنا چاہیے۔ دوستو، ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑا ہوا تھا اور بات چیت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس بدکار نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی اور آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا اور آپ کو چڑھانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی اور آپ چھوٹی سی تھی۔ اپنے والد کے لیے ایسے الفاظ آپ برداشت نہیں کر پائی اور آپ کے قدم رک گئے۔ آپ نے بنا کچھ دیکھے ہی ابو جہل سے غصے میں آ کر کہا، اوے ابو جہل، شرم کر، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ ابو جہل، جو کہ بہت ہٹا کٹھا آدمی تھا اور ایک چھوٹی سی بچی نے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج اس سے اتنا سنا دیا، اس کا مذاق اس کے دوستوں میں بننے لگا۔ ابو جہل کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تو اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گال پر ایک زوردار چاٹا مارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی سی تھی۔ اس ظالم کے اس قدر مارنے سے آپ رونے لگی اور روتی ہوئی اپنے گھر پر دوڑی چلی آئی۔ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑی تو آپ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئی۔ حضرت فاطمہ کو روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے آپ سے کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ میری پیاری بیٹی، پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی، کئی دن فانکے کیے، لیکن کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے، لیکن بیٹی بتا تو صحیح، آج تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ ابا جان، میں راستے سے گزر رہی تھی، راستے میں ابو جہل آپ کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو جواب دے دیا، پھر ابا جان میرے گال پر اس نے زوردار تھپڑ مارا۔ دوستو، آپ کو ایک بات اور بتا دے کہ یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو آج ہوا، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستوں میں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے تھے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں پر کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی گئی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے گئے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پانی بند کیا گیا، لیکن آپ کو اس وقت بھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ کو ان لوگوں پر غصہ نہیں آیا۔ آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے برا بھلا نہیں کہا، کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی، نہ ہی آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا کی، لیکن آج اپنی پیاری بیٹی کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ جاؤ، ابو سفیان کے گھر جانا اور ان سے کہنا کہ تمہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ وہ ابو جہل سے کہے کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا، اور قسم خدا کی کہ اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسل برباد ہو جائے گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جاؤ بیٹی، ابو سفیان سے اتنا کہہ دینا۔ سیدہ فاطمہ زہرا روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ دوستو، آپ کو بتا دے کہ ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے اور ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں رچتے تھے۔
आपका नाम 10 बड़े दुश्मनों में आता था। जैसे ही छोटी सी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अबू सुफियान के घर रोती हुई पहुंचती है, अबू सुफियान ने जैसे ही आपको रोता हुआ देखा तो आपने अभी कुछ पूछा नहीं था और ना ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको कुछ बताया था कि उससे पहले ही नन्ही सी बच्ची को इस कदर रोता हुआ देखकर अबू सुफियान को बहुत बेचैनी हुई और आपने नन्ही सी बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को गोदी उठा लिया और बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के माथे को चूमते हुए पूछने लगे कि बेटी क्या हुआ है, क्यों इस कदर रो रही हो। 6 साल की सैयदा फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते रोते सारी बात बताई कि अबू जहल ने उनके गाल पर चाटा मारा है। बीबी जहरा की बात सुनते ही अबू सुफियान को इस कदर गुस्सा आया कि बीबी फातिमा को अपनी गोदी में लिए हुए ही अबू जहल के घर की तरफ चल दिए और जैसे ही उसके घर पर पहुंचे तो बहुत तेजी से गुस्से के साथ दरवाजा खटखटाया। अंदर से अबू जहल ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि अबू सुफियान की आंखें गुस्से से लाल है और उनकी गोदी में नबी की बेटी फातिमा रो रही है। अबू जहल के होश उड़ गए और वो इससे पहले कुछ बोल पाता कि अबू सुफियान ने अबू जहल से कहा कि अबू जहल, तुझे शर्म नहीं आई इस नन्ही सी बच्ची पर हाथ उठाते हुए? जरा देख तो सही किस कदर रो रही है। अरे जरा अपने आप को देख और इस नन्ही सी बच्ची की तरफ देख। अबू सुफियान बहुत गुस्से में थे और उनका ये गुस्सा देखकर अबू जहल बुरी तरह कांप रहा था और गर्दन नीचे झुकाए खड़ा था। अबू सुफियान अबू जहल से कह रहे हैं, माना कि हमारी दुश्मनी मोहम्मद से है, लेकिन तुझे शर्म नहीं आई इस छोटी सी बच्ची पर तमाचा मारते हुए? क्या तुझे नहीं पता कि दुश्मन की बेटी को भी हम अपनी बेटी की नजर से देखते हैं? अबू सुफियान बहुत गुस्से के साथ कहते हैं, चल माफी मांग इससे। और हजरत फातिमा उनकी गोदी में होती है, उनसे कहते हैं कि बेटी, इसने तेरे गाल पर तमाचा मारा था ना, तू भी इसके गाल पर तमाचे मारकर अपना बदला ले ले। बीबी फातिमा कहती है, नहीं नहीं, हमारे वालिद ने हमें बदला लेना नहीं सिखाया है बल्कि माफ करना सिखाया है। ये सुनकर अबू सुफियान को और तेज गुस्सा आ जाता है और अबू जहल को बकते हुए कहते हैं, देख जरा देख इस बच्ची की तरफ, सीख कुछ इससे। ये चाहती तो दिल भर कर तुझे मार सकती थी क्योंकि इसे पता है कि अभी तो कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन फिर भी जरा इसकी तरबियत को देख। ऐ जालिम, तेरा चाटा तेरा तमाचा खाने के बाद भी ये तुझे माफ कर रही है। और फिर अबू सुफियान गुस्से में ही हजरत फातिमा का हाथ अपने हाथ में लेकर 2-4 चाटे अबू जहल के मुंह पर लगवा देते हैं, क्योंकि बीबी फातिमा बच्ची ही तो थी। अबू सुफियान के ऐसा करने से इनको हंसी आ जाती है और उनका रोना हंसने में बदल जाता है, जिसे देखकर अबू सुफियान भी हंसने लगते हैं और फिर हजरत फातिमा को उनके घर की तरफ छोड़ देते हैं। हजरत फातिमा हंसती हुई जैसे ही अपने घर के अंदर आती है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हजरत फातिमा को हंसते हुए देखा तो आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी हो गए और आपने अपनी बेटी को गोद में लेते हुए पूछा कि क्या हुआ बेटी, बता तो सही कि तेरे चेहरे पर इतनी मुस्कान कैसे है। हजरत फातिमा बताती है कि अबू सुफियान ने अबू जहल को मारा और उस पर बहुत गुस्सा किया और पूरा वाकया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुनाती है तो हुजूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जानी दुश्मन अबू सुफियान के लिए अल्लाह की बारगाह में अपनी झोली को उठाकर दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, जिसने मेरे जिगर के टुकड़े को, जिसने मेरी रोती हुई लाडली को हंसाया है, उसके चेहरे पर मुस्कान वापस लाई है। या अल्लाह, अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक उसको ईमान की दौलत ना मिल जाए, जब तक वो ईमान ना ले आए उसको मौत ना देना। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 10 बड़े जानी दुश्मनों में हजरत सुफियान का नाम भी आता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ से अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तो प्यारे दोस्तों, ये छोटा सा वाकया आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।